نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ تو گزارش کرتا ہوں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ لیاقت علی حیدری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی معروضات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کریم کی حمد و ستائش نبی آخر الزمان علیہ یطیب التحیہ و ازکی الثناء کی بارگاہ بلجا کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کی منزل مسند پہ فائز آج کی بزم کے روح رواں یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ خان قادری زاد اللہ اقبالہ اور میرے جملہ سمیع کرام، چونکہ وقت مختصر ہے، موسم کی نزاکت کو سمجھ کے چند گزارشات آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ قبلہ ڈاکٹر مفتی اسد محمود خان قادری، آپ نے جس کاوش، جس کوشش اور جس سے یہ جمیلہ کا آغاز کیا، آج وہ کوشش اس محبت، لگن اور ورفتگی کا جو بیج بویا تھا انہوں نے تعلیم قرآن، دینی علوم، عصری علوم، آج اس سعی جمیلہ کا ایک ثمر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل ابتداء آیا نمبر 2 جو اس کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اوپر چند گزارشات کے رب کا قرآن ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب۔ المیہ یہ ہے کہ چند تراجم کو دیکھا سامنے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، سیدھا قرآن ابھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی بمشکل، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جیسا کائنات رنگ بو کے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ رب کا قرآن ہے، سورہ البقرہ ہے، آیا نمبر 2 کے ابتدائی الفاظ ہیں ذالک الکتاب۔ رب نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ ذالک یہ لفظ عموماً اس مشار الیہ کے لیے ہوتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ ذالک یہ عموماً اس مشار الیہ کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے جو دور ہوتا ہے، لیکن رب کا قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود، رب کا قرآن دور نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ذالک یہاں لفظ لایا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ تو دور کے لیے ہے، وہ کتاب۔ اگر آپ کی سماعتوں کی توجہ میری جانب ہے تو میری چند باتیں ہوں گی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ ذالک کیوں کہا رب نے؟ ذالک تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں رب کا قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود، تو پھر رب نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب؟ اس کی تفاسیر کو اٹھایا تو مفسرین کرام نے کہا کہ یہ کتاب جو حصن ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود، جس کو ہم پکڑے تو ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود، کتابت کی صورت میں آئے تو کتاب کے اندر موجود، لکھنے کے اندر آئے تو حروف کے اندر ہم اس کو محدود کرتے ہیں، لیکن لوگوں اسے قریب نہ سمجھ بیٹھنا۔ ذالک یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، ذالک کا اس لیے لگایا کہ حصن قریب ہے، لیکن بعدن رتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، تمکنت کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے، عروج کے لحاظ سے لوگوں اسے قریب نہ سمجھ لینا۔ یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، دیکھنے میں تمہارے
तुम्हारे हाथों के अंदर है, छूने के लिहाज से तुम्हारे हाथों के अंदर मौजूद है, हिस्स के लिहाज से तुम्हारे हाथों के अंदर मौजूद है, लेकिन करीब न समझ लेना कि उस अर्श वाले रब्बे जो जलाल का कलाम है कि है हिस्सत करीब, लेकिन मर्तबा इतना बुलंद है, अजमत इतनी बुलंद है कि खुद रब्बुल अरबाब रब कहता है लोगों ज़ालिकल किताब, कि बुलंदियों वाली किताब है, कि वो ज़ीशान किताब है, कि हाथ में पकड़ कर महसूस न कर बैठना कि हमारी इस तक रिसाई है, कि वो इल्म का समंदर है कि जितनी खोताशनी करते जाएंगे डूबते जाएंगे उतने खजीने खुलते जाएंगे, और कोई भी शख्स हतमी ये नहीं कह सकेगा मैंने कुरान के तर्जुमे का हक अदा कर दिया, मैंने कुरान की तफसीर का हक अदा किया। ना वो किताब की तफसीर आप अदा कैसे कर सकते हो उसका हक जिसका रब्बुल अरबाब ऐलान करता है ज़ालिक बंदे हिस्सन तेरे करीब है, लेकिन अकरम और रतबे के लिहाज से तुझसे कई गुना आगे बुलंदतर किताब है। ज़ालिकल किताब, इसलिए यहाँ लफ्ज लगाया गया ज़ालिकल किताब, ज़ीशान किताब, वो ज़ीशान किताब। हमारे जो सरसरी से पढ़ के ये चंद क्लिप सुन के आलिम दीन बन जाते हैं तो उन्हें ज़ालिकल किताब का तर्जुमा पूछा जाए कि ज़ालिक क्यों लगाया गया। ये मदारस के अंदर बैठना पड़ता है, असातिज़ा के सामने ज़ानो तलम्मुस तय करना पड़ता है, किसी मुदर्रिस के सामने बैठकर उसके हल्काए इरादत के अंदर या उसके हल्काए मोहब्बत के अंदर आना पड़ता है, फिर ये छोटी छोटी चीजें उकदे बा करती हैं और फिर बताते हैं लोगों ये दीन जिसे आपने इतना आसान समझ लिया कि चंद क्लिप हम सुन के आलिम दीन बन जाए, तो फिर इतना 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल दरस निज़ामी किस काम का, कि ये सारे लोग अकल से आ रही थे। आइए जिस कुरान के ऊपर काम करने के लिए ये तो अच्छी भली नौकरी कर रहे थे मुफ्ती असद महमूद साहिब, लेकिन वो छोड़कर फतेहपुर थक्याला की धरती के अंदर आए और 1 साल और कुछ माह के अंदर इस फतेहपुर थक्याला के अंदर इन्होंने हाफ़िज़ कुरान दिए बिहम्दिल्लाह ताला। ये रब का कुरान जिसके ऊपर ये अपनी डोमेन के अंदर रह के खूबसूरत फर्क कर रहे हैं, अपनी नौइयत का एक मुनफरिद अदारा चला रहे हैं। इस कुरान के मुतालिक हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस मुबारक है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा जनाबे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल माहिरु बिल कुरान मअ सफ़रतिल किरामिल बररा, कि जो हज़रत सैयदा आयशा फरमाती है हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान का माहिर है, जो कुरान का कारी है, जो कुरान को एक तरतीब के साथ तदबीर के साथ हदर के साथ पढ़ने वाला है, कुरान का माहिर कारी कल बरोज़े क़यामत वो मुकर्रम फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा, वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा। और फरमाया हुवल्लज़ी यक़रउल कुरान बिल बररा, कि जो कुरान का माहिर है, जो तदबीर तरतील और हदर का जानने वाला है, कुरान के ऊपर जिसे उबूर है, या जो उबूर हासिल करने की साई जमीला करता है, वो बंदा कल बरोज़े क़यामत फरिश्तों के साथ हम सफर होगा, वो अंबिया का हम नशीब बनेगा। फरमाया सिर्फ यही नहीं, हुवल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़ुन फलहु अजरान। लोगों, एक तो है माहिर कारी, फिर वो लोग जो लुकनत वाले हैं, वो लोग जिनकी जुबान अटक जाती है वो किधर जाए, वो लोग जो कुंद ज़हन होते हैं मालिक के हबीब वो किधर जाए। फरमाया वो कुंद ज़हन लोग वो ये ना समझे कि उन्हें हुजूर ने महरूम कर दिया। फरमाया हुवल्लज़ी यततअतअ, वो बंदा जब कुरान पढ़ता है तो अटक अटक कर कुरान पढ़ता है, उसकी जुबान के अंदर लुकनत है कि वो ज़हन के लिहाज से कुंद ज़हन है। फरमाया फलहु अजरान, फरमाया वो कुरान पढ़ना चूंकि उसको मशक्कत में डालता है, हुजूर नबी मुकर्रम ने फरमाया वो बंदा उसको दोहरा रब उसको अजर अदा करेगा। एक अजर उसकी काबश, उसकी मुशक्कत और उसकी सही जमीला के ऊपर रब अदा करेगा, और दूसरा अजर रब उसको तिलावत कुरान के ऊपर अदा करेगा। ज़ालिकल किताब,
یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس کے اوپر اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ، ہم دعا کو ہے مالک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔